إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم إلى سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا الحسن بن علي سيدنا الشيخ الحسن البصري سيدنا الشيخ القدر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ محمد الهاشمي سيدنا الشيخ القدر عيسى سيدنا الشيخ سعد بن مرة سيدنا الشيخ محمد زكي بن إبراهيم سيدنا الشيخ سليم فرفور سيدنا الشيخ القدر بن أحمد السقاف سيدنا الشيخ محمد بن علي المالكي سيدنا الشيخ حسمان سراج النقشبندي سيدنا الشيخ منعم الجلال الأشرفي وسيدنا مولانا مربنا ووالدنا الشيخ يوسف بن محي الدين ريق الباخر الحسني ثم إلى والدينا وأهلنا معلمين ومشايخنا جميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أخواننا وأخواتنا في طريق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita baca dulu doa doa mula majlis. Kalau ada buku boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatam nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلمات وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني يهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا يا رب العالمين. وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرة الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan haji hajah yang sudi luangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengulang kaji hal ehwal berkaitan dengan urusan agama kita. Dalam kesempatan waktu yang masih lagi Allah Ta'ala berikan ketika ini, yang kalaulah nanti dipanjangkan umur lagi, insya-Allah bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Seperti selalu yang kita ulang, panjang umur itu satu nikmat yang datang dengan amanah
tanggungjawab. Tidak Allah Ta'ala berikan nikmat panjang umur itu sekadar diberikan begitu saja, tidak. Tapi diberikan nikmat panjang umur itu untuk menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di dunia. Yang kalau panjang umur saja tapi tidak menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah, maka panjang umur itu boleh jadi musibah yang menyusahkan seseorang itu nanti di hari akhirat. Kerana nanti di akhirat yang Allah Ta'ala tanya pada hamba itu adalah berapa banyak yang kau buat setelah aku berikan sekian-sekian umur. Jadi kalau ketika hidup di dunia tidak beramal, susahlah nak jawab. Kita dah menikmati nikmat demi nikmat hasil daripada panjang umur, tapi kita punya KPI tak penuh. Maka itu hutang yang perlu dibayar nanti di akhirat. Maka kalau kita kaji daripada perihal orang yang menyesal di hari akhirat itu adalah membazirkan umur. Lalu dia berharap, ya Allah, hidupkanlah semula supaya saya boleh beramal. Maka kisah itu Allah Ta'ala catat dalam Quran. Jadi pengajaran kepada yang hidup supaya tahulah apa yang nak dibuat dengan panjang umur itu. Kalau panjang umur saja, banyak main di dunia, nanti letih dekat akhirat. Kalau biasa saya lah yang muda ni, dengar nasihat daripada orang berusia, dia kata masa muda ni lah nak kerja kuat kan. Sebab nanti tua tu rehat. Tak padan kalau tua tu letih bekerja, sebab masa muda tu banyak rehat dia. Sebab nanti tua tu tenaganya tak cukup, anggotanya tak kuat. Sampai ada orang bagi nasihat, kahwin muda lah senang kan. Nanti dah tua tak letih nak jaga anak kecil. Sebab muda tu yang kuat nak jaga anak kecil tu, nak jaga malam, nak buat makan dia, susu dia. Tapi kalau tua tak larat. Maka itu nisbah juga kehidupan di dunia ni dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ni lah masa muda, dan kehidupan akhirat tu lah masa pencen dia. Akhirat tu untuk rehat-rehat. Nak tak nak, memang kena bekerja dekat dunia. Orang beranggapan masuk usia tua lah, berumur, maka nak rehat. Ulama kata tak. Tua pun kena bekerja juga. Amal lah maksudnya. Kan? Sebab hakikat rehat kita dekat akhirat, bukan dekat dunia. Itu nasihat daripada orang yang faham tentang nilai kehidupan. Sebab kehidupan kita tak pernah berakhir noktah dia di dunia, tak. Bijaksananya ulama kita pilih perkataan meninggal dunia kan. Bukan mati. Mati maksudnya ending dia habis. Tapi dia guna istilah meninggal dunia. Maksudnya nak terus lagi berjalan tu. Meninggalkan dunia. Meneruskan kehidupan di alam baru. Malangnya alam baru nanti bergantung kepada bagaimana hidup di dunia pula. Ya, sebab ketika itu bukan lagi tempoh beramal. Ketika itu terima hasil daripada amal. Maka hasil tu, orang-orang yang
dah melalui kehidupan tu, di usia berumur tu, kalau tanya apa yang penting, dia takkan jawab makan, berjalan, harta. Dia akan jawab amal. Anak nak bawa jalan pergi overseas pun cukup lah. Tua-tua ni nak beramal. Sebab ketika tu dia tahu yang lain tu tak berharga pun. Bawa jalan jauh-jauh letih. Dia punya jalan 2 hari, letih dia 2 bulan. Tak larat dah. Jadi realiti yang paling penting atas muka bumi ni bukan kehendak apa yang kita nak, tapi memenuhi apa yang Allah Ta'ala nak. Maka itulah kehidupan. Maka orang berusia tu bijak memilih. Setelah dia gagal memilih di usia muda pula. Kan? Masa usia muda sibuk. Kerja tu, kerja ni, kerja tu. Oh, tapi akhir usia baru tahu apa yang penting. Subhanallah. Jadi orang yang berumur tu mengajarlah orang muda. Kalau kerja, cari rezeki, biasa-biasa saja. Kan? Sebabnya nanti mati pun tak bawa semua tu. Kan? Luar biasa. Jadi ketika ini Allah Ta'ala bantu kita lah menyempurnakan nikmat panjang umur itu dengan meletakkan kita di tempat yang menyenangkan kita nanti di akhirat. Kan? Ketika mana orang meletakkan usia dia di jalan yang Allah Ta'ala nak, itu maksudnya dia sedang membina kebahagiaan dia nanti di hari akhirat. Ketika ini kita dalam majlis yang insya-Allah lah baik di sisi Allah. Kan? Baik di sisi Allah. Maka ketika Allah Ta'ala pilih kita duduk di tempat yang dia suka, di waktu yang dia suka, untuk tujuan yang dia suka, maka itulah kesempurnaan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala kekalkan dan tambah lagi. Panjang mukadimah tu dah. Jadi saya jawab salam. Nak dah bagi salam di bahagian komen. Lupa pula. Kan? Dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini ada Puan Nurizitah, Puan Elvira, Puan Siti Khadijah, Puan Zaimah. Ustazah ni. Ustazah Zaimah. Masya Allah. Dua-dua ada. Depan saya pun ada. Dan Puan Siti Hajar, Masya Allah. Ahlan wa zahlan wa marhaban bikum. Baik, naik lagi ya. Puan Hamidah, Puan Siti Mahwa. Allah Ta'ala memberkati kita insya-Allah. Jadi dalam tempoh kelas kita yang dah 2 hari ni saya menggantikan Ustaz Umar saja, tak ada kan Ustaz Umar. Ada urusan. Jadi kita sambung apa yang kita bahas malam. Baki daripada surah Al-Qadar. Ada 2 ayat lagi. 2 ayat. Jadi kita ada 2 sesi. Sesi pertama kita bahas sedikit tentang surah Al-Qadar. Sebab nak memenuhi tuntutan lah. Tiup semangat 10 Ramadan terakhir ni. Dah tinggal berapa lah? 5 lah. 5 yang terakhir lah. Untuk memanfaatkan. Jadi ulama' tu dia tiup motivasi tu. Sebab Ramadan yang 10 fasa terakhir tu, fasa orang, sebahagian orang dah tak sabar-sabar nak tinggalkan Ramadan. Maka ulama' dia nak kita hargai apa yang patut kita hargai. Maka mereka cuba tiup semangat dengan membacakan kelebihan 10 malam terakhir. Dengan keadaan sekeliling yang mengajak kita, cepat-cepatlah Ramadan pergi. Kan? Sebab kita boleh buat apa yang kita nak. Ulama' nak selamatkan kita daripada perkara tersebut. Sebab ada ulama' meletakkan hukum. Haram hukum dia. Bagi orang yang tak sabar-sabar, nak Ramadan tu cepat-cepat pergi. Sebab dia sedang meletakkan nilai besar Ramadan yang Allah Ta'ala nak bagi tu sekecil-kecilnya sampai dia tak nak. Jadi pasang lagu raya awal-awal tu
Sebagai syekh kita tak bagi. Kan? Belum masuk Ramadan dah ada lagu raya dah. Masya Allah. Tak sabarnya. Padahal masuk raya tu bukan special sangat pun. Kita buat apa yang telah kita buat sebelum Ramadan. Yang sebelum Ramadan tu pun tak ada apa yang special pun. Makan, minum, tidur. Ramadan tu special. Orang yang tak mampu beramal, tiba-tiba boleh buat 20 rakaat satu malam. Kan luar biasa tu. Kadang-kadang orang-orang dewasa macam anak-anak kecil kan. Benda yang baik tak nak. Atau orang dewasa jiwanya anak kecil. Letih dah 10 malam pertama tu 20 rakaat. 10 malam kedua tu dah tinggal 10 lah. 10 malam ketiga tu pilih. Malam ganjil lah, malam genap tu kita rehat. Budak-budak tapi badannya besar. Usianya berumur. Tapi budak-budak. Subhanallah. Jadi ulama' ni nak selamatkan kita daripada itu. Maka dia ajar kita yang menyebabkan kita buat mampu melakukan sesuatu kerana kita tahu tentang perkara tu. Sebab tu asas dalam melakukan sesuatu mesti tahu dulu. Dan punca kekuatan seseorang melakukan itu kerana banyak tahu pula kan. Orang yang banyak rehat sebab tak banyak tahu, sebab tu perlu diberitahu. Baru dia buat. Oh rupanya ada kelebihan ni ya, ada kelebihan ni. Itulah kaedah dia. Oh tahu. Selama ni tak tahu. Oh patutlah malas-malas. Sebab tak tahu. Jadi ulama' tiup semangat kita dengan ilmu. Jadi ilmu ni bukan sekadar dengar. Ilmu dia tentang apa yang bakal kita dapat buat. Sebab tu ulama' selalu push orang. Umat ni lah. Tuntut ilmu. Kalau pun tak faham, masuk dulu. Sebab di situ ada harapan baik. Siapa yang bertambah ilmu ni, maka bertambah amal. Siapa yang bertambah ilmu, bertambah amal. Bila je tak tahu. Tapi insya-Allah bertambah. Jadi kita ambil inisiatif, bacalah surah Al-Qadar tu, tiru apa yang ulama' buat. Jadi kita dah bahas 3 ayat pertama tu. Baki 2 ayat lagi. Di ayat yang tinggal di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita sebut Lailatul Qadar itu malam Al-Qadar. Jadi Al-Qadar itu ada 4 atau 5 makna. Al-Qadar makna dia takdir. Bila sebut Lailatul Qadar, maksudnya malam Allah Ta'ala membentang takdir hamba-hambanya ataupun makhluknya pada tahun itu. Bentang kat siapa? Bentang pada para malaikat. Bentang pada para malaikat. Antara tujuan dia untuk menyerahkan tugas itu. Tahun ni ada berlaku sekian, maka yang diberi tanggungjawab untuk urus tu malaikat ini. Untuk urusan hujan, turun rezeki, kemudian kesenangan tu serah pada malaikat Mikail. Ada urusan gempa bumi, urusan tiupan angin, sangkakala apa semua tu turun pada malaikat Jibril. Untuk urusan amal, apa yang perlu diketahui bila nak berlaku kiamat tu, dah berlaku ke belum, itu pada malaikat Israfil. Jadi Allah Ta'ala bentang takdir tu. Maksudnya malam Lailatul Qadar, malam Allah Ta'ala bentangkan takdir. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, malam Lailatul Qadar, Qadar tu maksud dia kemuliaan, keagungan. Malam Allah Ta'ala menzahirkan keagungan. Kalau kita tengok surah Al-Qadar tu, Allah Ta'ala ulang 3 kali Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, 2. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, 3. Jadi 3 ni kata ulama, ada 3 kemuliaan pada malam tersebut. Allah Ta'ala muliakan Al-Quran, 1. Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad, 2. Allah Ta'ala muliakan umat Nabi Muhammad, 3. Jadi malam Lailatul Qadar dan malam Allah Ta'ala memuliakan makhluk ni. Kalau Allah Ta'ala muliakan 3 ni, maksud Allah Ta'ala muliakan seluruhnya, seluruh alam ni. Kemudian makna yang ketiga,
Al-Qadar maksudnya keupayaan, kemampuan, kekuasaan. Malam Lailatul Qadar maksudnya malam Allah Ta'ala zahirkan kekuatan dia, kekuasaan dia. Allah Ta'ala melakukan segala-galanya. Makna yang keempat, Lailatul Qadar, Qadar tu maksud dia pertemuan. Malam Allah Ta'ala memilih siapa yang layak untuk bertemu dengan dia. Ulama' nak sangat Lailatul Qadar ni bukan pada mustajab doa tu. Kita ni sebab banyak kita nak, sebab tu kita nak Lailatul Qadar tu. Macam orang pergi haji, nak pergi haji sebab nak banyak minta. Tapi yang dia ajar kepada kita nak keistimewaan kerana di situ ada tanda kita dekat dengan Allah. Jadi orang kalau sibuk dengan apa yang dia nak, dia tak sempat nak ambil fikir tentang apa yang orang lain nak. Tu masalah dia. Kan? Tuntut lagi. Anak tu minta je pada ayah dia. Sampai dia lupa apa ayah dia nak kat dia. Kan? Gagal lah. Jadi kita nak jadi hamba Allah yang dekat dengan Allah dalam kasih sayang Allah, maka kita nak apa yang Allah Ta'ala nak. Jadi malam Lailatul Qadar tu Allah Ta'ala nak pilih orang yang dia nak. Jadi kita nak jadi daripada kalangan orang itu. Jadi malam pertemuan hamba dengan Tuhan. Sebab tu istimewa Lailatul Qadar ni bukan pada siapa. Bukan pada karakter diri dia, tapi tentang orang dia. Orang yang berdosa pun, kalau Allah Ta'ala pilih dia untuk hidupkan Lailatul Qadar, selesai. Mulia di sisi Allah. Jadi malam Lailatul Qadar tu malam Allah Ta'ala angkat orang yang paling rendah untuk jadi orang yang paling mulia. Kita dengan banyak dosanya, amal sikitnya, kalau sedekah tu yang kita simpan lagi banyak daripada yang kita bagi. Kan? Solat kita tu, yang khusyuk tu berapa persen je. Jadi rendah kita ni. Kita pun tak tahu nak beli syurga tu daripada apa. Kan? Amal mana yang boleh buat kita confident masuk syurga, kita pun tak tahu. Jadi kita perlu letakkan diri kita di tempat-tempat yang Allah Ta'ala nak. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam pertemuan. Jadi malam tu Allah Ta'ala pilih. Nak bangun Qiyamul Lail saja Allah Ta'ala pilih. Kan? Ulama tu tak dapat bangun Qiyamul Lail, bukan sedih tak dapat beramal, tapi sedih tak dipilih oleh Allah untuk munajat, menyuarakan. Ibarat dia macam ramai-ramai lelaki datang nak masuk Minang, perempuan tu pilih seorang tu je. Jadi maksudnya ramai tu, yang seorang tu je yang paling dekat dengan dia. Sama malam. Malam tu kata ulama, malam pertemuan Allah, pilihan Allah dengan orang yang dekat. Jadi orang yang bangun malam ni tak patut fikir tentang orang lain yang tak bangun tu. Dia mentang-mentang boleh bangun malam, dia tengok orang lain tak bangun. Gagal lah. Sebab kehidupan kita bukan tentang kita. Kehidupan kita tentang Allah yang pilih kita tu. Orang banyak sangat sibuk tentang orang lain. Itu punca dia tak faham apa sebab dia beramal. Orang tanya saya banyak amal tapi mulut saya boleh tahan juga mengumpat ni, sampai tanya apa tips tak mengumpat. Aduh, yelah baguslah sebab dia nak berubah kan. Tapi macam mana dia boleh tanya soalan yang tak patut dia tanya tu? Apa tips tak nak mengumpat? Tips dia jangan fikir seorang lah. Ramadan pun sempat fikir seorang lagi. Kan? Ramadan ni, tarbiyah dia sibuk dengan diri sendiri. Tengok apa yang belum dibuat. Orang kalau fikir banyak buat, memang banyak rehat. Semalam dah 20 rakaat. Witir 3, 23. Itu tambah lagi, sebelum tidur tu ada, banyak 25 tu. Jadi bila esok tu dah rasa banyak semalam, memang ada lemau sikit. Kan? Ni malam ni kita diskaun sikit lah. Makan pun lebih sikit. Sebab semalam dah banyak. Ulama tak nak kita macam tu. Sebab kehidupan kita tentang apa yang Allah Ta'ala mahu. Bukan ikut selera kita. Tapi punca orang ikut selera dia sebab banyak sangat fikir pasal orang lain. Kan? Subhanallah. Jadi Lailatul Qadar tu cerita tentang pilihan Allah. Jadi kita naklah masuk dalam lengan. Sampai ulama kata, kalau tak mampulah Lailatul Qadar, 10 malam terakhir kurangkan tidur.
banyakkan amal. Kalau pun tak banyak amal, kurangkan tidur. Tu dia punya rumusan dia. 10 malam terakhir, kalau boleh jangan tidur, itu kaedah. Sebab bukan senang ni nak tunggu 11 bulan nak dapat malam tu nak kena lalu 11 bulan. Kan? Jadi bila dah sampai 11 bulan tu jangan tidur, sebolehnya lah. Tapi tak boleh lah nak tidur juga. Okey lah. Kalau nak tidur juga, kurangkan tidur. Kurangkan tidur supaya boleh banyak amal. Kalau tak boleh banyak amal pun, kurangkan tidur. Berjaga. Berjaga. Jadi kalau tak beramal nak buat apa? Merintih je lah. Sampai Syekh kita sebut, tahanlah mata sampai tengah malam tu kan. Kemudian cakap, ya Allah, tak mampu lah nak qiyamul lail. Tapi nak akan redha, keampunan, harapan daripada engkau. Doa tu lah. Habis doa tu tidur lah. Maksudnya nak dapat bahagian tu. Jadi siapa yang dapat bahagian tu, mulalah. Yang diajar kat kita itu. Boleh. Dan yang terakhir, makna Lailatul Qadar tu maksudnya sempit. Jadi Lailatul Qadar tu maksudnya malam yang sempit. Macam mana sempit? Jadi ulama syarah, malam yang sempit dengan turunnya malaikat ke bumi. Turunnya malaikat ke bumi. Sempit bumi ni, dunia ni sempit. Sebab malaikat berpusu-pusu. Setelah dia berbondong-bondong. Turun. Sampai dalam syarah kitab kata bergila-gila ni. Satu kumpulan besar turun, kemudian naik, turun lain. Semua nak turun. Sebab mereka muliakan apa yang Allah Ta'ala muliakan. Rahmat tu. Sebab tu ada ni syarah dia. Jadi ayat yang keempat ni, tanazzalul malaikatu waruh, maka turun para malaikat. Tanazzalul malah. Pada malam itu turun malaikat, waruh, dan roh fiha padanya, pada malam tu. Jadi ini dalil malaikat pada malam Lailatul Qadar tu turun. Tanazzalu, kalau kita belajar bahasa Arab itu kita sebut tanazzalu tu maksudnya berulang. Maksudnya malaikat berulang-ulang turun. Maksudnya banyaklah malaikat turun tu. Yang kita sebut kalau nazala saja maksudnya turun sekali. Ni tanazzala atau tanazzalu. Turun banyak kali. Malaikat turun banyak kali. Masuk banyak malaikat tu. Waruh. Ruh di sini bukan ruh manusia. Ruh di sini merujuk kepada malaikat Jibril. Ada dua syarahan ulama. Ruh kat sini menunjukkan satunya malaikat Jibril. Kalau kita baca tafsir Pimpinan Rahman, dia akan tulis Jibril. Ruh yang kedua maksudnya satu malaikat yang hanya turun pada malam Lailatul Qadar saja. Ruh ni mewakili satu malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar saja. Jadi ada dua. Ada tiga satu lagi. Yang ketiga, sekumpulan malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar saja. Ada tiga lah. Jadi ruh pertama maksudnya malaikat Jibril. Ruh kedua maksudnya satu malaikat. Yang roh ketiga maksud dia sekumpulan malaikat. Ada tim dia. Jadi nak ceritanya ada makhluk yang istimewa turun pada malam itu, yang tak turun pada malam lain. Jadi roh tu. Jadi special sangat malam tu sampai semua malaikat turun. Tu kan luar biasa. Jadi kalau malaikat menghargai malam tersebut, kita kena lebih lagi. Malaikat tak ada dosa menghargai malam itu, kita banyak dosa tidur malam tu kan. Tak patutlah. Tak patut. Sebab tu dikurangkan waktu tidur. Jadi bulan Ramadan ni memang bulan kurang tidur. Tapi siang tidur, malam tidur. Lagi hebat daripada bulan lain. Tu. Letih puasa. Macam budak-budak juga kan. Anak saya tu balik sekolah, tak larat. Malam tidur awal, siang pun tidur. Masya Allah. Kemudian biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi malaikat ni beradab. Kedudukan malaikat ni di langit. Tapi nak turun ke dunia macam masuk rumah orang. Maka dia akan biizni rabbihim. Yang mana kalau ikut malam tu malaikat tak turun pun. Tapi malaikat nak turun juga. Maka dengan izin Tuhan mereka, minta izin kepada Allah. Wahai Allah, izinkan kami turun ke dunia untuk meraih sama perkara tersebut.
Jadi turunlah mereka dengan izin Tuhan. Allah Ta'ala izinkan. Min kulli amr. Dengan membawa segala perkara yang ditugaskan. Jadi ada malaikat turun malam tu untuk bawa tugas. Ada malaikat turun malam tu untuk tumpang ambil keberkatan yang sama. Besarlah makna Lailatul Qadar ni. Macam majlis kerakyatan, raja bersama dengan rakyat. Jadi kalau majlis kerakyatnya besar, tentulah nilainya besar. Kita dah sebut dah semalam. Satu-satu perkara tu jadi kecil kerana kita yang memperkecilkan dia. Satu perkara tu jadi kecil sebab kita yang perkecilkan dia. Kalau kita anggap benda tu biasa-biasa, biasalah dia. Kalau kita anggap perkara tu luar biasa, sedangkan perkara tu biasa saja, jadi luar biasa juga kan. Kita sebut semalam tu lah, pokok ni mungkin RM2 je beli kat kedai Iko kan. Tapi ni IKEA lah. Mahal lah sikit. Dah semalam dah cakap dah. Cakap lagi. Kan? Tapi kalau IKEA pun orang kata, ni kedai Iko je ni RM2. Jadi kecil lah. Ni sama je macam kedai Iko je ni. Cuma duduk je kat kedai IKEA. Jadi dia anggap benda tu kecil lah. Siapa yang perkecilkan dia ni? Orang yang melihat tu lah. Kan? Macam orang nak kahwin tu, mesti anak tu akan bagi testimoni lah kan. Pasal calon tu dekat mak dia. Kan? Dalam banyak-banyak lelaki ni yang paling best tu. Dia kalau tak dapat kahwin dengan dia, tak tahulah hidup saya kan. Rupanya bila kahwin memang tak tahu hidup dia ke mana. Saya ingat dia malaikat apa dia iblis. Habis cerita dia tu. Tapi waktu dia besar-besarkan pasangan dia tu, mak dia kata ya ke? Mak dia kecilkan pula kan. Jadi macam mana ada pada satu jasad ada dua pandangan? Bergantung pada hati. Bergantung pada hati. Jadi ada orang besarkan azan kan. Azan dia terus tinggal apa semua benda kan. Nak pergi semayang. Ada orang dengar azan biasa lagi. Dah yang qomat pun biasa juga. Dah habis solat Jumaat pun biasa lagi. Kenapa ada beza tu? Jiwa. Jadi kita ni, nilai diri kita ni pada apa yang kita besarkan dan apa yang kita kecilkan tu. Kalau kita besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, insya-Allah baik di sisi Allah. Kalau kita kecilkan apa yang Allah Taala besarkan, kecil lah kita di sisi Allah. Nauzubillah. Jadi kita kena muhasabah apa yang kita besarkan dan apa yang kita kecilkan. Itu nasihat ulama lah. Jadi nak cerita malam Lailatul Qadar ni, kalau tak dapat pun kena besarkan juga. Sebab dia nilai dia tak kecil. Nilainya tidak kecil. Kan? Jangan jadi macam anak kecil tak faham nilai yang besar tu. Subhanallah. Kemudian, apa yang malaikat tu bawa? Jadi ayat yang kelima ni tentang apa yang malaikat tu bawa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa syarahan dia tu? Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi salamun tu ada dua makna. Yang pertama salamun tu kesejahteraan yang dibawa oleh malaikat. Malaikat datang bawa kesejahteraan. Jadi ulama syarahlah macam mana malaikat datang bawa kesejahteraan tu. Utamanya malaikat datang bawa rahmat dengan doa mereka. Dulu masa Allah Ta'ala nak cipta manusia, malaikat baca dekat Lauh Mahfuz tu. Ya Allah, takkan kau nak cipta, tak adalah bangkang cuma bahasa dia. Ya Allah, kau nak cipta di dunia ni makhluk yang merosakkan bumi ni. Soalan malaikat pada Allah. Bukan bangkang tapi nak faham kenapa. Allah jawab, kau tak tahu apa yang aku tahu. Maka nanti kau tengok je lah. Jadi malaikat ni setelah berlalunya turun Nabi Adam, cipta Nabi Adam lalu rupanya memang dia tak tahu di kalangan hamba yang berdosa, di kalangan hamba yang merosakkan bumi, ada hamba yang taat pada Allah. Dulu dibaca dekat Lauh Mahfuz manusia tu merosakkan bumi, tapi rupanya ada manusia yang lebih hebat daripada dia. Jadi malaikat ni karakter dia nak berjumpa dengan orang yang taat pada Allah dalam kalangan orang merosakkan bumi ni. Subhanallah. Sebab tu kalau sunnah hari raya kita disuruh keluar. Sunnah hari raya kita disuruh keluar rumah. Jangan duduk dalam rumah. Sebab
sebelum pagi raya tu. Sibuk macam mana pun, ulama kata keluar. Isteri yang masak ketupat ke apa benda tu, disuruh keluar. Sunnah. Sebab ketika itu, pagi tu, malaikat ni bertebaran di jalan-jalan raya ni bersalam, bagi salam pada orang-orang yang telah melalui Ramadan ni dengan baik. Engkaulah bukti hamba Allah yang taat. Maka kita nak salam daripada malaikat tu. Sebab malaikat ni memang nak jumpa dengan orang-orang taat ni. Sebab dulu dia baca makhluk merosakkan bumi ni manusia. Selepas tu dia tahu makhluk yang paling taat kepada Allah setelah malaikat adalah manusia juga. Yang kedua, salam maksudnya salam, lafaz salam. Tadi doa. Ini salam yang kedua maksud lafaz salam. Pada malam Lailatul Qadar tu, malaikat bagi salam kepada orang yang melakukan ketaatan. Assalamualaikum. Kita tak dengar lah. Kalau kita dengar jadi lain macam pula. Kita tak dengar. Tapi malam tu kita dapat salam daripada malaikat. Sampai hatta matla'il fajr. Sehingga terbit fajar. Sampai subuh lah. Jadi setengah ulama kata tanda Lailatul Qadar tu paginya hening, bening kan. Dia punya suasana dia tu senang, lapang, tenang. Kita tengok luar tu cahaya matahari dia tu tak pancar kuat. Tapi cahaya itu macam cahaya malam. Cahaya matahari sejuk. Dia antara alasan dia kata ulama kerana ketika itu malaikat sedang sibuk naik semula ke langit. Pagi tu. Sebab tu masuk malam Lailatul Qadar tu keberkatannya sampai kepada siang. Jadi kita kata ulama kalau tak mampu bangun qiyamul lail malam tu, tak mampu kurangkan tidur malam tu, maka sekurang-kurangnya buat dua perkara. Solat Isyak berjemaah dengan solat subuh berjemaah, maka akan tergolong daripada kalangan orang yang hidupkan seluruh malam. Dapatlah bahagian daripada doa malaikat, rahmat Allah, sekian. Kalau jemaah Isyak, subuh tak jemaah, dapat separuh malam. Kalau Isyak tak jemaah, subuh berjemaah, dapat separuh malam. Dapat jugalah. Ada orang duduk pun tak buat, tidur banyak. Lepas makan malam tu rasa nak makan paling banyak, kemudian tidur pun banyak. Kan? Bangun subuh, semayang seorang pula. Terlepas semua habis lah. Sedih. Jadi ulama kata tak apa, jangan risau. Rahmatnya kekal sampai siang, sampai tengah hari. Kata ulama, rahmatnya kekal sampai tengah hari. Tapi tahun depan jangan buat lagi lah. Kan? Tahun depan jangan buat lagi. Itu tentang Lailatul Qadar. Baki daripada apa yang nak dibuat, apa kelebihan tu dalam kitab Marhaba Ramadan ni kita dah baca dah hari tu kan. Wallahu alam. Habis tafsir surah Al-Qadar. Moga-moga ada manfaat. Jadi kita sambung baki waktu daripada kitab kita dengan kitab 40 hadis cinta. 40 hadis cinta. Hari ni tajuk dia apa Mencintai hamba yang kuat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 51. Betul? Betul. 51. Ya Allah. Jadi kitab ni macam kita sebut panduan untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-16 dalam teks An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairum wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding seorang mukmin yang lemah. Dia ada dalam hadis lain tu, kuat itu
bukan pada tenaga tapi pada jiwa. Kuat itu hakikatnya bukan pada tenaga tapi pada jiwa. Jadi seorang mukmin, maksudnya mukmin yang dikehendaki kuat pada hati dia dalam beriman kepada Allah. Tapi dia kuat juga pada jasad, maka dia jadi dua kali. Dia dapat dua, dia ada dua ciri. Mukmin yang kuat pada fizikal dan mukmin kuat pada kerohanian. Itu lebih dicintai daripada mukmin yang kuat pada jiwa sahaja. Sebab tu orang muda yang kuat ibadah kedudukannya lebih tinggi. Kan? Sebab dia letakkan kekuatan dia pada agama, dia letak hati dia pada agama. Sebab tu orang muda yang beramal di akhirat dapat naungan daripada Allah secara khusus. Tapi hadis ni nak cerita orang yang kuat tu kuat pada hati. Nanti dia bagi tahu kat belakang. Dan pada kesemuanya itu terdapat kebaikan. Tapi kalau lemah pun taklah buruk. Lemah bukan buruk. Masih lagi ada kebaikan. Orang yang nak pahala dalam keadaan tak mampu melakukan apa-apa adalah orang yang dapat pahala dalam keadaan tak mampu melakukan apa-apa adalah orang yang berumur yang tak mampu melakukan amal setelah masa muda dia sibuk dengan amal tu. Faham tak saya? Masa muda dia buat amal tu, bila berusia dah tak larat nak buat amal tu. Ketika dia tak larat tapi ada kehendak nak buat tak larat. Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang sama yang pernah dia buat dulu. Itu orang tua yang rehat lah. Rehat betul. Passive income. Banyak dapat. Subhanallah. Itu untung. Kemudian bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat kepadamu. Jadi ini pesan Nabi. Ihris ala ma yanfa'uka. Boleh hafal lah tu kan. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang bermanfaat. Kalau kita tahu perkara itu bermanfaat, jangan sambil lewa. Kan? Macam ada orang tanya, okey, boleh ke kerja kerja dekat dunia ni, kerja sungguh-sungguh? Nanti lupa dunia pula. Kan? Jadi Syekh kita jawab, kalau kerja tu boleh selamatkan kita masuk syurga, kenapa nak sambil lewa pula? Orang yang boleh kerja kuat, dapat upah banyak, lalu bersedekah, dan sedekah hanya boleh masukkan dia ke dalam syurga, maka patut kerja kuat. Kalau syurga tu boleh dibeli dengan 1 juta ringgit, usahalah sampai dapat 1 juta. Kan? Takkan duduk santai saja. Cuma ma yanfa'uka di situ, apa yang bermanfaat kepada kamu tu, bermanfaat dalam hal ehwal urusan agama dan akhirat. Itu kaedah dia. Bukan yang manfaat dunia saja. Lalu orang ambil berat apa yang manfaat kat dunia. Tak, kaedah kita apa yang bermanfaat untuk akhirat itu dulu, baru manfaat untuk dunia. Orang kalau kerja boleh masukkan dia ke syurga, dia kena kerja kuat. Nabi bagi tahu seorang ayah, suami yang bekerja cari rezeki yang halal, setiap langkah kaki dia keluar daripada rumah sampai balik, itu diampunkan dosa setiap tapak. Jadi ulama buat kesimpulan, ada orang di akhirat tu masuk syurga sebab bekerja. Jadi kalau kita dapat kaedah tu, kita tahu ada orang boleh masuk syurga dengan bekerja, maka orang tu tak patut sambil lewa ketika bekerja, curi-curi tulang. Sebab kalau dia curi tulang ketika kerja, bukan dia bermasalah dengan majikan dia bermasalah dengan peluang dia masuk syurga tu. Kan? Seorang isteri kalau betul taat pada suami, kalau betul, memang betul lah. Kalau betul taat pada suami boleh masuk syurga, kenapa dia mesti menidakkan suami dia? Kan? Patutnya dia tengok suami dia tu ladang syurga dia, peluang dia masuk syurga. Abang ni air pun nak suruh saya ambil lah sendiri, 30 tahun dah kahwin, ambil lah sendiri. Itu tak faham. Ketika Allah Ta'ala bentangkan keinginan suami pada isteri, maksudnya Allah Ta'ala sedang buka jalan permudahkan isteri masuk syurga tu. Kan setiap tuntutan suami yang tak menyalahi agama tu kan
tuntutan yang berganjaran kan. Awak buat ni, awak ni, isteri tu sabar buat. Bila sabar buat tu kan ganjaran di sisi Allah. Jadi bersungguh-sungguh lah. Tak ada sesuatu yang manfaat. Masalah zaman kita materialistik. Selagi tak nampak hasil depan mata, tak nak buat. Kan? Bila nampak hasil, baru nak kejar. Zaman kita zaman orang muda lah. Kan? Nak jadi kaya kan. Sampai tak nak belajar. Sebab nampak manfaat kaya tu. Boleh buat apa yang saya nak. Boleh rendahkan siapa yang saya nak juga. Jadi manfaat kaya tu terselah betul. Maka bersungguh-sungguh jadi kaya. Tapi rupanya ada orang yang kaya dia tak bagi manfaat pada dia. Habis kumpul semua benda, mati dulu sebelum menikmati. Musibah. Tak manfaat. Jadi kena, dalam hadis ni Nabi ajar fikir dulu. Ma yanfa'uka, apa yang bermanfaat untuk kita. Apa yang manfaat untuk kita. Jadi sebenarnya memang jadi tanggungjawab pada orang yang berumur untuk bagi pesan pada orang yang muda tu. Sebab orang muda selalu salah pilih. Orang muda ni banyak pilih tentang kehendak. Kan? Sedangkan apa yang dia mahu, itu dia tak perlu. Habis-habis masa untuk benda yang dia nak. Tapi rupanya benda yang dia nak tak manfaat pun. Kan? Subhanallah. Kemudian, wasta'in billah. Pohonlah pertolongan daripada Allah. Dan janganlah engkau merasa lemah. Jadi ulama bagi kaedah. Macam mana rasa kuat? Rasa kuat dengan bantuan Allah. Sebab tu kita disuruh ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ajar ayat tu? Allah Ta'ala ajar tu. Allah Ta'ala kata, sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pun sebut iyyaka na'budu. Tak faham pula sebut tu dah. Sebut tu suruh faham. Pada engkau ya Allah kami menyembah. Maksud itu misi kehidupan tentang ibadah. Tapi kalau tak mampu buat, fahamlah potongan yang kedua tu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau ya Allah kami minta tolong. Allah Ta'ala suruh ibadah. Tapi kan tak mampu buat. Ada jalan keluar dia, minta tolong pada Allah. Takkan kecewa orang yang minta tolong pada Allah. Takkan lemah orang yang minta tolong pada Allah. Saya sebagai orang muda tu cemburu dengan kuatnya hati orang yang berusia tu. Pergi masjid, nama orang berusia. Pergi masjid dululah, sekarang masjid susah nak pergi. Pergi masjid yang jalan pakai tongkat pun ada. Macam mana dia boleh sekuat itu? Saya mengajar dekat Masjid Azana tu. Oh, Masjid Azana tersebut. Kelas dekat atas. Kita dah ulang cerita dulu, ada cerita. Kelas Majalis Bahasa Arab tu dekat atas, tingkat atas tu. Dah berlalu setahun macam tu. Tahun depan tu ada hajah tu datang. Ustaz saya tahu apa nak minta izin ustaz lah. Ikut kelas lain. Kan, ikut kelas lain. Saya kata, tak apalah, mana yang senang bagi ajar lah kan. Kata, saya bukan apa, saya suka kelas ustaz, cumanya kelas ustaz dekat atas. Saya nak kena naik tangga. Jadi dalam tahun lepas tu 3 kali jatuh. Oh ya Allah. 3 kali jatuh. Sepatutnya kali pertama jatuh tu dah tak datang naik atas dah. Minta tukar kelas terus. Jadi dia kata, bukan apa ustaz. Saya mikirkan, dulu masa muda boleh guna tubuh saya untuk dunia. Takkanlah dah tua-tua tak boleh guna tubuh saya untuk akhirat pula. Oh. Ucapan dia tu ajar kita lah yang muda ni kan. Jadi kekuatan tu bukan pada tenaga, kekuatan tu pada kesungguhan. Orang yang kita masalahkan sebab tak nak. Tenaga banyak. Kalaulah agama tu berdasarkan tenaga, saya dekat masjid tu ramai orang muda. Soft depan tu yang kuat pergi gym kan, yang sadar-sadar. Tapi soft pertama tu yang pakai tongkat, semayang atas kursi. Jadi maksudnya apa? Amal tu bukan pada tenaga tu, amal tu pada jiwa tu. Jadi kita cemburu, macam mana orang boleh ada jiwa yang kuat sedangkan tenaganya lemah? Subhanallah. Pilihan Allah lah. Pilihan Allah. Subhanallah. Luar biasa. Pada kesungguhan itu ada pilihan. Pilihan Allah. Bukan semua orang bersungguh.
Dan pada kesungguhan ada kejujuran. Jujur nak. Kan? Luar biasa. Jadi, dan janganlah kau rasa lemah. Lah minta tolong kepada Allah, jangan rasa lemah. Sebab Allah Ta'ala akan bantu pada siapa yang mahu. Kan? Sebab tu tak kecewa orang cari Allah. Kan? Agama pun ajar. Tak boleh semayang, duduk. Semayang. Tak semayang diri, semayang, duduk. Maksudnya siapa yang nak, ada jalan. Ada jalan. Kalau duduk tak larat, baringlah. Kan? Sekiranya ditimpakan kepada kamu sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan, kalaulah aku melakukan, nescaya sedemikian, sedemikian. Akan tetapi hendaklah engkau mengatakan, ini semua ketentuan Allah. Semua sesuatu yang dikehendakinya itulah yang terjadi. Kerana sesungguhnya perkataan kalaulah membuka pintu untuk amalan syaitan. Kalau jadi sesuatu, agama kita ajar, jangan tengok apa yang kita mahu tu. Kan? Dalam kehidupan orang cuba betulkan sesuatu ikut kemampuan dia, takkan selesai. Kita sebut dah semalam, dalam kehidupan kita, ulama sebut, kita tak pernah mulakan apa-apa pun. Kaedah dia, tak pernah mulakan apa-apa. Sebab sentiasa yang memulakan sesuatu tu Allah. Hatta kelahiran kita di dunia pun bukan atas kehendak kita. Saya masa anak pertama lahir tu, pakat dengan isteri tu, kan, lahir anak tu 30 November sebab sama tarikh lahir atuk dia. Jimat kek, mesti lahir tarikh ni juga, kan. Dah masuk awal lah, masuk apa tu, labor room. Masuk labor room lah, memang 30 tu dah induce, kena lahir ini juga. Cubalah macam mana pun kan. Duduk sampai 28 umur pun lahir pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu lah. Tak dapat. Maksudnya apa? Sehebat mana pun kita rancang untuk dunia, tetap juga berlaku Allah. Lahir saja Allah Ta'ala yang putuskan. Maksudnya lahir saja, kehidupan kita semua tentang apa yang Allah Ta'ala nak. Maksudnya apa yang kita dapat, itu hasil daripada apa yang Allah Ta'ala mulakan. Kehidupan harian kita pun Allah Ta'ala yang mulakan. Daripada semalam tidur, mungkin tak bangun, tapi pagi ni bangun. Siapa yang bangun kan? Bukan kita, bukan kehendak kita, bukan kekuatan kita. Makan ubat banyak pun hari ni boleh mati. Yang lupa makan ubat pula yang bangun. Maksudnya kehidupan kita harian Allah Ta'ala ingatkan, aku yang mulakan. Sebab Nabi pesan, Alhamdulillahillazi ahyana. Terima kasih Allah hidupkan kami. Terima kasih Allah mulakan kehidupan kami dengan nyawa. Kalau dia mulakan, tentulah dia yang teruskan. Jadi tanggungjawab kita di atas muka bumi ni apa? Untuk meneruskan apa yang Allah Ta'ala berikan sebagai jalan kehambaan kepada Allah. Fikir macam mana nak jadikan apa yang Allah Ta'ala bagi itu jalan ibadah. Sebab itu yang Allah Ta'ala minta. Mulakan dan akhirkan itu semua Allah Ta'ala yang buat. Kan orang bagi, Allah Ta'ala yang susahkan kita, Allah Ta'ala yang senangkan kita. Allah Ta'ala sempitkan kita, Allah Ta'ala lapangkan kita. Allah Ta'ala hidupkan kita, Allah Ta'ala matikan kita. Jadi kita kat tengah-tengah tu nak buat apa? Jadikan semuanya kerana Allah. Kalau Allah Ta'ala bangunkan kita pada awal pagi untuk mulakan hari, kita niatlah pagi ni untuk jadikan hari ni kerana Allah, ibadah dia. Allah Ta'ala lorongkan kita datang ke tempat ni, contoh majlis ilmu ke, ngaji ke, bukan kerana kita yang nak kesungguhan, kita sampai. Ada je orang sakit perut tengah jalan patah balik, ngaji 15 minit dah patah balik buang air dekat 10 minit, datang 5 minit tak ladan, kan. Ada je, ustaz saya tak datang, saya sakit perut tadi, kan. Jadi maksudnya kehendak kita tak memulakan sesuatu, Allah Ta'ala yang mulakan. Maka hargai di awal tu, terima kasih Allah sebab engkau mulakan dan bagi peluang untuk aku teruskan. Dan penghujungnya nanti Allah Ta'ala juga yang selesaikan. Sehebat besar mana pun masalah kita, tak pernah kita selesai sendiri. Semuanya Allah Ta'ala yang selesaikan. Buntu yang cari duit kat mana, tiba-tiba ada orang datang bagi duit. Siapa yang datang ke orang tu? Fikir macam mana nak cari kerja, tiba-tiba ada orang offer kerja. Kita pun tak kenal dia siapa. Subhanallah. Jadi kehidupan kita adalah tentang percaya semuanya Allah Ta'ala, bantuan Allah. Sebab tu diulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanggungjawab kami adalah menyembah Engkau ya Allah dan minta tolong kepada Engkau ya Allah. Kau mulakan sesuatu, Engkau mengakhirkan sesuatu, kami di tengah-tengah tu ada ibadah.
Tengah-tengah tu. Jangan buka pintu kalau. Orang banyak kecewa sebab banyak kalau. Kan? Kalau macam ni kan lebih baik. Kalau tak fikir macam tu lebih baik. Kan? Banyak sangat fikir yang bukan-bukan. Udah jadi bukan-bukan. Hati saya tak tenang lah. Sebab banyak fikir lah tu. Kenapa banyak fikir? Sebab rasa kita yang mulakan. Anak kita membesar pun dengan bantuan Allah. Bila dia dewasa, kita takut. Apalah jadi dengan dia? Tak makan ke apa? Mak tu sampai tak tidur malam lah fikir pasal anak. Baguslah, itu kasih sayang mak. Tapi kalau sampai memudaratkan diri, itu tak faham. Kehidupan kita ni semua percaturan Allah. Jadi diajar dalam ni, qadarullah. Nabi pesan, cakaplah qadarullah. Semuanya ketentuan Allah. Sehebat besar mana pun kerisauan kita, takkan menembus takdir tu. Takkan tembus. Semuanya akan berjalan atas ketentuan Allah. Apa yang dia nak, maka itu yang dia buat. Dan kita nak yang lain pun takkan jadi. Ulama bagi kaedah simple. Kalau nak kecewa dalam kehidupan, berperang dengan takdir Allah. Kalau nak kecewa dalam kehidupan, nak rasa kecewa, berperang dengan takdir Allah. Maksudnya apa? Sentiasa tak nak apa yang Allah Ta'ala nak. Itu orang akan kecewa je. Sedih, kecewa, tak tenang, gelisah. Sebab dia nak benda yang tak mungkin berlaku. Saya nak macam ni. Tapi kenapa buat jadi macam ni? Takkan tenang sampai bila-bila. Terima saja takdir. Kemudian pilih apa yang menyenangkan kita di sisi Allah. Dan janganlah cakap kalau tu, kerana kalau tu adalah membuka pintu syaitan. Jadi sebab tu orang banyak kalau ni banyak was-was. Sebab syaitan dah tiup dah. Tu langkau. Kan. Kemudian keterangan di sini. Kekuatan itu terdapat dua jenis. Ada kekuatan jasmani, kekuatan rohani. Adapun yang disebutkan oleh Imam Nawawi akan kekuatan itu merujuk kepada kekuatan rohani, agama, takwa dan ibadahnya. Bukanlah merujuk kepada kekuatan jasmani. Hal ini demikian kerana seseorang yang memiliki jasad yang kuat semata-mata tidak semestinya memiliki kekuatan agama dan kerohanian yang menyebabkan dia terselamat daripada tipu daya nafsu dan juga syaitan. Seseorang yang lemah agamanya akan mudah berputus asa kepada Allah, menyebabkan dia terpengaruh akan bisikan syaitan, sedangkan tipu daya syaitan itu adalah lemah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Akan tetapi sekiranya seseorang mukmin itu menghimpunkan dua kekuatan, iaitu kekuatan jasmani dan rohani, maka itu adalah terbaik baginya, sehingga dapat dia berhadapan dengan musuh yang zahir maupun musuh yang tersembunyi. Wallahu alam. Habis pukul 10 dah? Pukul 11. Naqifuna walhamdulillah. Kita tangguh di sini. InsyaAllah panjang umur nanti kita jumpa lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.